Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք նոր ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Սանդրո Պերկովիչի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը, Վանի հետ կայացած խաղից հետո սկզբում մարզիչը կխոսի խաղի մասին, իսկ հետո կհնչեն լրագրողների հարցերը։ First, let's welcome the match and then the questions. Good evening to everyone. Բարի երեկո բոլորին։ We knew that this game will be extremely difficult for us. Գիտեինք, որ այս խաղը մեզ համար շատ դժվար կլիներ։ We always have a problem after European match. Մենք եվրագավաթների խաղերից հետո միշտ այս տեսակի խնդիր ենք ունենում։ And also one is in great form. Before this match in last 5 rounds they have 4 wins. Նաև Վանը շատ լավ վիճակում էր, նրանք վերջի 5 խաղում 4 հաղթանակ են ունեցել։ We start the match with 6 new players who didn't start in our last European match. Մենք խաղը սկսեցինք 6 նոր խաղացողով, ովքեր մեր վերջին եվրագավաթային խաղում չէին սկսել։ And I think that in 90 minutes we create enough chances to score a goal and to win the match. Եվ ես կարծում եմ, որ մենք 90 րոպեում բավական գոլային պահեր ստեղծեցինք եւ պահեր ստեղծեցինք, որպեսզի հաղթենք խաղը։ Unfortunately we did not. Ցավոք սրտի չկարողացանք դա անել։ This result is big blow for us, big hit to our ambitions. Այս արդյունքը մեր եւ մեր նպատակների համար իրականում մեծ հարված էր։ But we need to move forward. In 4 days we have new match, and then in next 4 days new European match. So we are going to analyze it and try to be much better on Saturday. Բայց պետք է առաջ անցնենք, քանի որ 4 օր հետո մենք եւս մեկ խաղ ունենք, իսկ դրանից 4 օր հետո ունենք խաղ եվրագավաթներում, ընդհանրապես պետք է վերլուծենք այս ամենը եւ անցնենք առաջ։ Հարցեր։ So the question is that changing the match venue from Charensavan to here, did this work out in our favor? Because as we know, considering the fact that Van's pitch is an artificial turf. Me personally, I always prefer to play on natural grass than in artificial pitch. Անձամբ ես նախընտրում եմ խաղալ բնական խոտի վրա, քան արհեստական։ And especially because we are going to play European matches here, for us was good to start to feel the stadium, the pitch and everything. Եվ հատկապես որ մենք մեր եվրագավաթի խաղերը եւս այստեղ ենք անցկացնում, այս համար շատ կարեւոր էր, որ մենք այսպես ասած սկսենք զգալ մարզադաշտը, խոտածածկը։ Yeah. So you started the first halftime with 2 forwards, and then you let's say Ayash left and Gurkic came in. So what was the idea for today's formation? Yeah, we start with 2 strikers. Later, when Mateusz go out, then Helder goes on his position, and Fofana goes on the right winger, and Grgic came as a left winger. So we wanted to be offensive as much as we can. We had best our strikers and wingers on the pitch, but unfortunately we were not able to score. Այո, մենք այսօր խաղում ենք 2 հարձակվողով, Մատեուշը երբ դուրս եկավ, նրան եկավ փոխանելու Հելդերը իր դիրքում եւ Ֆոֆանան եկավ որպես աջ վինգեր, իսկ Գրգիչը եկավ որպես ցախ վինգեր։ Շատը Մատեուշը որ դուրս եկավ, իր փոխանեն Հելդերը գնաց իր պոզիցիայում։ Այո, մենք խաղը սկսեցինք 2 հարձակվողով, երբ Մատեուշը այսը դուրս եկավ, Հելդերը գնաց իր դիրքի փոխարեն Ֆոֆանային մենք որպես օգտագործեցինք որպես աջ վինգեր, իսկ Գրգիչին որպես ցախ վինգեր, մեր հարձակվողները, մենք փորձում ենք ավելի մենք շատ փորձում ենք հարձակվողական խաղալ, մեր ամենալավ հարձակվողներն ու վինգերներն էին այս խաղին խաղում, սակայն մենք չկարողացանք լավ արդյունքի հասնել։
So today you mentioned that during today's match we had a lot of chances to score a goal, but we didn't succeed. So do you think this is because our players were? Is this an issue of quality, or is it because the players were tired? No, I don't think so. That they were tired. As I said, we make 6 changes in first 11 uh, regarding on the game in Aberdeen that we played. This is football. Unfortunately, these kind of things sometimes happen. Um, I like. I think that there was a lack of little bit better energy, especially in first half time. Իրականում չեմ կարծում, որ հոգնածությունն էր պատճառը։ Մեկնարկային 11-ում մենք այսօր ունեինք 6 փոփոխություն համեմատած Աբերդինի դեմ խաղի հետ։ Իրականում սա ֆուտբոլն է եւ ամեն ինչ կարող է լինել։ Ես կարծում եմ ուղղակի առաջին խաղակեսում ավելի շատ էներգիայի խնդիր էր, մի փոքր պակասում էր էներգիան։ Sometimes football gives you, sometimes football takes you. Unfortunately for us, they take today 2 points for us, and as I said, this is big blow for us. Երբեմն սա ֆուտբոլն է, երբեմն այսպես է լինում, երբեմն ֆուտբոլը տալիս է քեզ, երբեմն վերցնում է քեզնից, ցավոք սրտի այսօր նրանք մեզնից 2 միավոր վերցրեցին, որը մեզ համար բավականին մեծ հարված էր։